여러분 안녕하십니까? 정혜란입니다. 이번에는 제13과 도시를 공부하겠습니다. 오늘은 무슨 이야기를 할까요? 같이 재미있게 공부해 봅시다. Chào các bạn, tôi tên là Hương. Chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta là đô thị. Và sau bài học này, các bạn có thể nói bằng tiếng Hàn Quốc những cái câu thể hiện sự phỏng đoán hoặc là nói bằng tiếng Hàn Quốc những câu giải thích, hướng dẫn của các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu phần nội dung từ vựng. Ở nội dung từ vựng bài ngày hôm nay, các bạn sẽ học các từ vựng liên quan đến đô thị và một số từ chỉ phương hướng. Trước khi vào bài, các bạn hãy xem sách giáo khoa để có thể tiếp thu bài một cách hiệu quả nhất. 인구, 면적, 위치, 물가, 지역, 중심지, 육지, 바다, 섬, 최고, 최대, 수도, 도시, 시골, 공업, 상업, 농업, 관광업, 유명하다, 경치가 아름답다, 역사가 깊다, 동, 서, 남, 북. 도시 관련 어휘를 보겠습니다. 한국은 작은 나라입니다. 하지만 동쪽, 서쪽, 남쪽에 모두 바다가 있습니다. 섬도 그래서 아주 많아요. 네. 베트남은 어떻습니까? 우리나라도 바다 많습니다. 섬도 있습니다. 우리나라 큰 섬이 쩡사섬 그리고 황사섬 있습니다. 네, 여기에 các bạn nhìn ở đây thấy có một số những cái từ vựng, ví dụ 육지 tức là đất liền, 바다 biển, đúng không ạ? 섬 đảo, 수도 là thủ đô. 우리나라 수도 베트남 수도 하노이예요. 도시 tức là gì ạ? Đô thị, thành phố và 시골 là vùng nông thôn. 네. 네, 한국의 수도는 어디죠? 서울. 네, 서울입니다. 옛날 신라 시대에는 수도가 경주였습니다. 네. 이 경주는 경치가 아주 아름다워요. 그리고 역사가 깊은 도시입니다. 여러분도 한국에 오면 경주에 꼭 가보시기 바랍니다. 네. 인구, 면적, 위치, 물가, 지역, 중심지, 육지, 바다, 섬, 최고, 최대, 수도, 도시, 시골, 공업, 상업, 농업, 관광업, 유명하다, 경치가 아름답다, 역사가 깊다, 동, 서, 남, 북. 교재 259쪽을 보십시오. 이나. 우리가 전에 이나 이것 배웠어요. 그때는 우유나 주스 두 개 중에 한 개 고를 때 쓰는 말을 배웠어요. 그래서 앞에도 명사, 뒤에도 명사를 말했어요. 하지만 오늘은 달라요. 이 이나는 앞에 4잔, 10년, 6시간 이런 수를 나타내는 표현과 같이 말해요. 그래서 그 수가
아주 많아요 하고 생각할 때 말합니다. 네. 예문을 같이 보겠습니다. 저는 보통 커피를 하루에 1잔 마셔요. 그런데 오늘은 4잔 마셨어요. 아주 많이 마셨습니다. 그때 말해요. 저는 커피를 4잔이나 마셨어요. 4잔이나 마셨어요. 네. 10년 전에 한국에 왔어요. 한국에 온 지 10년 되었어요. 이거 짧아요, 길어요? 어때요? 길어요. 네, 아주 오래되었어요. 그때 이렇게 말해요. 한국에 온 지 10년이나 되었어요. 10년이나 되었어요. 네. 저는 어제 한국어 공부 6시간 했어요. 어제 시험 공부를 했어요. 한국어 공부 6시간 했어요. 이거 아주 오래 공부했습니다. 생각해요. 그럴 때 이렇게 말해요. 어제 한국어 공부를 6시간이나 했어요. 6시간이나 했어요. 네. Các bạn thân mến, ở màn hình này chúng ta đang học từ ina. Cái từ này là nghĩa như thế nào? Khác với cả ina mà lựa chọn giữa cái này với cái khác, đúng không? Giữa danh từ này với danh từ khác ở bài trước các bạn đã học. Ina này có nghĩa nhấn mạnh. Tức là ở một cái mức độ nào đấy thì rất là nhiều. Ví dụ như uống đến tận 4 ly cà phê, đấy ở Hàn Quốc đến tận 10 năm rồi, hay là học đến tận 6 tiếng đồng hồ chẳng hạn như thế. Đến cái mức nào đó và cái mức đó là mức nhiều hơn bình thường. Người ta có nghĩa nhấn mạnh thì người ta dùng ina. Các bạn nhớ điều này nhé. 네. 제가 한국에서 4년 동안 살았어요. 4년이나 살았어요. 네, 네. 4년. 아주 오래 살았습니다. Các bạn nhìn thấy ở đây đấy tức là 4 năm. Người nghe người ta phải ngạc nhiên, tức là đến một cái gì đấy tận những 4 năm cơ à, kiểu như vậy. Đấy thì là có cái nghĩa là nhấn mạnh. Các bạn nhớ nội dung này. 네. 이번에는 을 것 같다를 공부하겠습니다. 네, 저쪽에 한 분 남자가 있어요. 저 남자를 저는 몰라요. 저 남자가 회사원이에요? 모르겠어요. 네. 선생님이에요? 학생이에요? 잘 모르겠어요. 그럴 때 이렇게 말해요. 제가 생각할 때, 저렇게 옷을 입었어요? 그럼 저분은 선생님일 것 같아요. 네, 을 것 같다. 이것은 내가 정말로 알 수 없지만, 띵띵띵 하고 생각할 때 말하는 표현이에요. 네. 여기 앞에는 명사를 말할 수 있어요. 그리고 동사, 형용사를 모두 말할 수 있어요. 을이니까 미래입니까? 네. 아니요. 네, 아니고 이것은 추측, 네. 띵띵띵 하고 생각하는 것을 말할 때 써요. 네. 자, 내일 비가 올까요? 안 올까요? 모르지만 네, 네. 제 생각에는 안 온 것 같아요. 네. 내일은 비가 안 올 것 같아요. 우리 흐엉 선생님의 생각입니다. 네. 제가 아이가 있어요. 아이를 보면 우리 어머니가 띵띵띵 이랬을 것 같아요 하고 생각해요. 이제 어머니의 마음을 이제 조금 알 것 같아요. 네. Các bạn thân mến, ở màn hình này các bạn đang học mẫu câu 을 것 같다. Đây là mẫu câu phỏng đoán. Người nói phỏng đoán về một điều gì đó. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ai đó, các bạn có thể phỏng đoán người đó làm nghề gì, đúng không ạ? Nhìn trời, các bạn có thể phỏng đoán về thời tiết hay là gì đấy ạ? Các bạn có thể dự đoán về một cái điều gì mà đang chưa chắc chắn. 네. 다음. 선생님, 무슨 케이크를 살까요? 저 케이크 참 맛있은 것 같아요. 저걸로 삽시다. Các bạn nhìn thấy ở đây cũng tương tự như vậy. Cô ấy hỏi tôi rằng là chúng ta mua cái bánh gato nào nhỉ? Thì tôi mới nói là cái bánh ở đường kia chắc là rất ngon. Cái bánh ở đường kia có vẻ là rất ngon. Vậy chúng ta hãy mua cái bánh ở đằng kia. Đây cũng là một mẫu câu gì đấy ạ? Phỏng đoán, bởi vì chúng ta cũng chưa ăn thử cái bánh đấy để biết chắc là nó có ngon hay không. 네. 자, 오늘의 마지막 문법입니다. 시옷 불규칙입니다. 네. 네, 동사 중에서 받침 다 앞에 시옷이 있는 표현들이 있어요. 이것들은 뒤에 그리고 이런 모음이 오면 시옷이 없어집니다. 네. 뿅. 낫다 뒤에 아요가 붙어요. 그럼 나요. 짓다 뒤에 이예요. 그래서 얻어요 말해요. 이것 없어집니다. 지었어요. 자, 그런데 여기에서 이니까 이었어요 이렇게 말합니다 생각하는 사람이 있는데 아니에요. 이것도
나요, 그냥 나요 아니에요. 받침 여기 있었어요. 그럴 때는 나요, 네. 지었어요. 이렇게 말합니다. 짓다 이것은 만들다의 의미가 있어요. 그래서 집을 짓다, 밥을 짓다 이런 표현이고요. 여기에 이 낫다는 아픈 것이 좋아졌어요. 그 의미의 낫다예요. 자, 여기에 이 붓다는 어제 제가 물을 아주 많이 마시고 잠을 잤어요. 얼굴이 커졌어요. 붓다 이렇게 얘기해요. 자, 이 붓다 뒤에도 으가 왔어요. 그럼 없어집니다. 그래서 부은. 여기에 젓다 있어요. 커피에 설탕과 물과 우유를 넣었어요. 그것을 이렇게 합니다. 젓다 라고 해요. 젓다 뒤에도 으니까가 왔어요. 없어져요. 저으니까. 네. 자, 여기에 있는 이 동사들은 모두 뒤에 모음이 오면 시옷 없어져요. 네. 하지만 없어지지 않는 동사도 있습니다. 네. 여러분이 알고 있는 거예요. 웃다. 네, 그리고 벗다, 옷을 벗다에 벗다, 네. 그리고 손을 씻다. 네. 이 표현들은 이 시옷이 없어지지 않아요. 자, 그래서 웃어요. 네. 벗어요. 네, 씻어요. 네, 이렇게 바꿀 수 있습니다. Các bạn thân mến, ở màn hình này các bạn đang học về bất quy tắc của động từ có siốt. Thế thì cái quy tắc ở đây là gì ạ? Là những cái trường hợp mà động từ có siốt như thế này gặp nguyên âm a, o, thì cái siốt này sẽ mất đi. Tuy nhiên có một điều lưu ý ở đây là khi mà mất cái bắt chim siốt đi chăng nữa thì các cái âm đấy nó cũng không hòa vào nhau mà nó vẫn đứng tách rời. Chỉ có điều là gì đây ạ? Nó không thể hiện là có bắt chim ở đấy. Đối với cả động từ bất quy tắc bắt chim là chữ sờ thì các bạn lưu ý động từ út tá, động từ bọt tá và động từ xít tà không nằm trong quy tắc này. Đây. 자, 다음은 예문을 같이 볼 거예요. 약을 먹고 감기가 나았어요. 네. 낫다, 왔어요, 나았어요. 네, 감기가 나았어요. 얼굴이 좀 부었어요. 붓다 뒤에 없어요 말해요. 그래서 얼굴이 좀 부었어요. 네, 좀 부었어요. 수빈 씨는 항상 웃어요. 여기에 이 시옷은 없어지지 않아요. 항상 웃어요. 네, 항상 웃어요. Các bạn thân mến, ở đây tương tự là như vậy. Đối với cả hai câu này, đấy là hai câu thể hiện gì đấy ạ? Động từ bất quy tắc có siêu bắt chim và gặp nguyên âm thì cái siêu bắt chim đấy sẽ biến mất. Thế còn đây là động từ gì ạ? Không nằm trong nhóm quy tắc này. Các bạn hãy nhớ nội dung bài này nhé. 네, 선생님 몸은 좀 어떠세요? 약을 먹고 감기가 좀 나았어요. Tương tự như vậy. Đấy, trong cái đoạn thoại này, người ta hỏi là gì đây? Dạo này sức khỏe thế nào? Hay là tình hình sức khỏe ra làm sao? Mình uống thuốc rồi cho nên là cái bệnh cảm cúm thì cũng đã đỡ đi nhiều rồi. Đấy, các bạn lại thấy nó cũng xuất hiện ở trong các cái tình huống thoại như thế này nữa. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ luyện bài nói ở trang 263 sách giáo khoa. Ở Hàn Quốc thì mỗi một mùa, mỗi một vùng miền thì có rất là nhiều các cái lễ hội. Thế và ở phần bài nói này chúng ta sẽ thử nói xem là chúng ta sẽ đi lễ hội nào ở đâu. Và đầu tiên là chúng ta phải xây dựng kế hoạch trước đã. Và các bạn sẽ luyện nội dung này với cô Hera. 이번 주말에 보령 머드 축제에 같이 갈래요? 보령 머드 축제요? 그게 뭐예요? 보령에서 하는 축제예요. 진흙이 있는 해수욕장에서 재미있는 게임을 하는 거예요. 그 진흙이 피부에 아주 좋아요. 그래요? 보령은 어디에 있어요? 충청남도에 있어요. 서울터미널에서 버스를 타면 3시간쯤 걸려요. 보령까지 3시간이나 걸려요? 재미있을 것 같지만 이번 주말에는 약속이 있어요. 여러분, 두 사람의 이야기를 잘 보셨죠? 두 사람이 축제 이야기를 합니다. 무슨 축제입니까? 네, 보령 머드 축제입니다. 이 축제는 진흙이 있는 해수욕장에서 재미있는 게임을 하는 축제예요.
여기에 있는 그 진흙이 피부에 아주 좋아요. 이렇게 말했죠. 보령은 충청남도에 있습니다. 이 충청남도 보령은 서울에서부터 버스로 3시간쯤 걸려요. 여기에서 이렇게 말하죠. 서울 터미널에서 버스를 타면 3시간쯤 걸려요. 서울에서 충청남도 보령까지 3시간쯤 걸립니다. 짧아요? 길어요? 3시간? 아주 길어요. 생각해요. 그래서 이렇게 말하죠. 보령까지 3시간이나 걸려요. 재미있을 것 같지만 이번 주말에는 약속이 있어요. 자, 여러분, 이제 여러분이 여기에 있는 이야기를 이렇게 넣어서 저하고 같이 이야기할 거예요. 제가 B입니다. 제가 A입니다. 여러분이 B입니다. 같이 이야기해 봅시다. 이번 주말에 보령 머드축제에 같이 갈래요? 보령에서 하는 축제예요. 진흙이 있는 해수욕장에서 게임을 하는 거예요. 그 진흙이 피부에 아주 좋아요. 충청남도에 있어요. 서울터미널에서 버스를 타면 3시간쯤 걸려요. 네, 아주 잘하셨습니다. 여러분이 이야기한 것을 같이 다시 보겠습니다. 대답을 할 때 쓰는 표현이죠. 뭐뭐요. 이것은 간단하게 대답하고 싶을 때 말합니다. 보령 머드축제요. 보령은 어디에 있어요? 보령까지 3시간이나 걸려요. 재미있을 것 같지만 이번 주말에는 약속이 있어요. 여러분 아주 잘하셨어요. 대화문을 다시 한번 보겠습니다. 이번 주말에 보령 머드 축제에 같이 갈래요? 보령 머드 축제요? 그게 뭐예요? 보령에서 하는 축제예요. 진흙이 있는 해수욕장에서 재미있는 게임을 하는 거예요. 그 진흙이 피부에 아주 좋아요. 그래요? 보령은 어디에 있어요? 충청남도에 있어요. 서울터미널에서 버스를 타면 3시간쯤 걸려요. 보령까지 3시간이나 걸려요? 재미있을 것 같지만 이번 주말에는 약속이 있어요. 이번에도 축제 이야기를 합니다. 이번에는 무슨 축제입니까? 서울 세계 불꽃축제 이야기를 합니다. 이 축제는 2000년부터 한강 시민공원에서 하기 시작했어요. 세계 여러 나라에서 참여하는 축제입니다. 어디에서 합니까? 여의도에서 해요. 여의도는 어디에 있어요? 서울에 있어요. 서울 터미널에서 1시간쯤 걸려요. 서울인데 이 터미널에서 1시간쯤 걸려요. 이 사람은 1시간 아주 오래 걸립니다 생각해요. 그래서 말하죠. 1시간이나 걸려요. 그리고 이때 뭐라고 말하죠? 불꽃이 예쁠 것 같지만 이번 주말에는 약속이 있어요. 그래서 제가 갈 수 없습니다 하고 말할 거예요. 여러분과 제가 함께 이야기할 거예요. 자, 제가 A입니다. 여러분이 B입니다. 이번 주말에 서울 세계 불꽃축제에 같이 갈래요? 여의도에서 하는 축제예요. 2000년부터 한강 시민공원에서 하기 시작했어요. 세계 여러 나라에서 참여하는 축제예요.
서울에 있어요. 서울 터미널에서 1시간쯤 걸려요. 네. 아주 잘하셨어요. 여러분이 이야기한 것을 같이 봅시다. 서울 세계 불꽃축제요. 간단하게 대답하고 있지요. 여의도는 어디에 있어요? 여의도까지 1시간이나 걸려요. 불꽃이 예쁠 것 같지만 이번 주말에는 약속이 있어요. 아주 잘하셨습니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung đọc hiểu ở trang 270 sách giáo khoa. Nội dung bài đọc hiểu này là một đoạn viết về phương tiện giao thông trong thành phố Seoul. Chúng ta sẽ xem bài nhé. 이번 시간에는 서울의 교통수단 이야기를 할 거예요. 이야기가 조금 길어요. 같이 천천히 읽어보겠습니다. 서울은 한국의 전체 인구의 4분의 1이 살고 있는 대도시입니다. 여기 있는 이것은 이거예요. 아래에 있는 숫자를 먼저 읽고 그 후에 이것을 읽어요. 그래서 여기에 있죠? 4분의 1 이렇게 말합니다. 서울은 어떤 도시예요? 한국의 전체 인구의 4분의 1이 살고 있는 대도시입니다. 큰 도시죠. 정치, 경제, 사회, 문화, 예술, 산업의 중심지이기 때문에 교통수단이 매우 발달되었습니다. 특히 서울에서는 많은 사람들이 지하철과 버스와 같은 대중교통을 이용합니다. 네. 우리가 이야기할 것은 이 서울의 대중교통 이야기죠. 자세한 내용을 뒤에서 더 보겠습니다. 자, 이제 서울의 지하철 이야기를 먼저 할 거예요. 그 후에 버스 이야기를 할 거예요. 같이 읽어봅시다. 지하철은 막히지 않고 빠르기 때문에 사람들이 많이 이용합니다. 그래서 서울 지하철의 하루 이용객이 500만 명이나 됩니다. 버스는 정류장이 많고 지하철역이 없는 곳에도 다녀서 자주 이용하는 교통수단입니다. 자, 여기에 위에 있는 이야기는 지하철 이야기, 아래에 있는 이야기는 버스 이야기입니다. 사람들은 왜 지하철을 많이 이용합니까? 네, 여기에 이유가 있죠? 막히지 않고 빠르기 때문에. 그래서 이 지하철을 이용하는 사람들이 아주 많아요. 몇 명이에요? 500만 명이나 됩니다. 하루에 500만 명이나 지하철을 타요. 아주 많이 지하철을 탑니다. 자, 버스. 버스는 사람들이 왜 자주 이용합니까? 네. 정류장이 많고 지하철역이 없는 곳에도 다니기 때문에. 네, 여기서 말하는 이 기 때문에 그리고 아어여서 이것은 이유를 말하는 표현이죠. 이 두 가지 표현을 서로 바꿀 수 있어요. 이야기를 더 보겠습니다. 보통 지하철이 빠르기 때문에 버스보다 더 많은 사람들이 이 지하철을 탈 것 같지요? 아니에요. 서울의 버스 이용객은 650만 명쯤이기 때문에 지하철보다 150만 명이나 더 많이 탑니다. 이 글을 쓴 사람은 지하철을 타는 사람들이 더 많을 것 같아요 라고 말한 사람에게 아닙니다 하고 말하고 있어요. 서울의 버스 이용객은 몇 명이에요? 네, 650만 명이에요.
지하철을 이용하는 사람들보다 150만 명이나 더 많습니다. 내가 생각하는 그 수보다 아주 많을 때 이 이나 표현을 쓰죠. 네, 그래서 버스를 타는 사람들이 지하철을 타는 사람들보다 더 많습니다. 라는 것을 우리가 알 수 있었습니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung luyện viết ở trang 272 sách giáo khoa. Ở nội dung luyện viết này, các bạn sẽ viết một đoạn viết giới thiệu về thành phố Seoul. Ở đó có các cái nội dung về dân số, về diện tích, về cảnh trí. Và các bạn sẽ viết bài viết này dưới hướng dẫn của cô Huê-ran nhé. 이번에는 한국의 수도 서울을 소개하는 글을 쓸 거예요. 서울의 면적, 크기는 얼마입니까? 여기에 있죠? 605.33제곱킬로미터예요. 서울의 사람 수, 인구는 얼마입니까? 서울에 사는 사람은 몇 명입니까? 약 1,100만 명입니다. 서울의 경치는 어때요? 한강이 있고 산이 많기 때문에 아름다워요. 그럼 서울의 물건값, 물가는 어떻습니까? 집값과 물건값이 좀 비쌉니다. 서울의 교통은 어떻습니까? 버스와 지하철이 많고 조금은 길이 복잡합니다. 네, 여러분이 이것을 보고 서울을 소개하는 글, 그것을 써보십시오. 그 후에 완성된 이야기를 보십시오. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện phát âm. Nội dung luyện phát âm bài ngày hôm nay, các bạn sẽ lưu ý các trường hợp bắt chim niên, niêm, gặp riêng thì cái riêng này sẽ đọc là niên. Và các bạn sẽ xem cô Huê-ran phát âm chính xác các ví dụ. 강릉, 대통령, 음력, 승리. Để các bạn thấy không ạ? Các trường hợp niên, niêm, gặp riêng thì riêng sẽ đọc là niên. Các bạn sẽ phát âm theo cô Huê-ran nhé. 강릉, 강릉, 대통령, 대통령, 음력, 음력, 승리, 승리. Các bạn hãy luyện tập nhiều với nội dung này nhé. Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ vựng liên quan đến đô thị, các biểu hiện liên quan đến đô thị. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học tiểu từ nhấn mạnh ina. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã học một mẫu câu phỏng đoán rất quan trọng là riêng cót khặt tả. Thế và các bạn cũng đã học một cái động từ bất quy tắc có bắt chim là sượt, chữ sờ. Các bạn hãy luyện tập nhiều với bài học ngày hôm nay nhé. 여러분, 이제 여러분 나라의 도시를 한국말로 소개할 수 있습니까? 그리고 여러분의 생각을 추측해서 말하는 것 할 수 있겠습니까? 친구와 함께 이야기해 보십시오. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. 감사합니다. 감사합니다.